अक़लियतों को चाहिए कि अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दे, वो इंजीनियर और डॉक्टर बनकर माशरे की आला पोजीशंस पर पहुँचे। इसके लिए साजगार माहौल पैदा करें। इस बात का इजहार साबिक रियासती वज़ीर व MLA गोपाल कृष्ण बेलूर ने किया है। उन्होंने आज यहाँ ग्रीन एम्बेसी बिल्डिंग में अंजुमन सागर इदारे की जानिब से कायम किए गए कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत का ग्रांट देने में कुछ ताख़ीर हो सकती है, लेकिन आपके माशरे में जो लोग माशी तौर पर मजबूत हैं, अगर वो ऐसे तरबियती इदारों को ताउन दें तो तलबा का ज़्यादा फ़ायदा होगा। हालिया दिनों में अक़लियती तलबा के इदारों का 100% नताइज हासिल करना काबिल सताइश बात है। लड़कियों को तालीम से महरूम ना करें। मैं ज़ात, मज़हब और फ़िक़्ह देख कर सियासत नहीं करता, मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ इंसानियत है। उन्होंने कहा कि आपके इदारे और तालीमी तरक्की के लिए जो ज़रूरी ताउन दरकार होगा वो ज़रूर दूंगा। इस मौके पर MLC बल्कीस बानो ने कहा कि किसी को खाना खिलाने से बेहतर किसी को इल्म से आरास्ता करना अहम काम है। अगर तालीम हासिल करके भी आप मरकज़ी इदारे में नहीं आते तो आपको इंसान तस्लीम नहीं किया जा सकता। मजहबी किताबें कहती हैं कि इल्म ना हो तो इंसान जाहिल बन जाता है। उन्होंने कहा कि अंजुमन सागर की जानिब से सरकारी ताउन के बग़ैर इतना उम्दा कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर कायम करना काबिल तक़लीद है। जिनके पास पैसे हैं वो सिर्फ रमज़ान में ही नहीं बल्कि बाकी महीनों में भी ऐसे नेक कामों के लिए खर्च करें। इस्लाम ने ज़कात के निज़ाम को अच्छे कामों के लिए राइज किया है, लेकिन आज ज़कात तिनकों में बिखर रही है, जबकि ज़कात को ऐसे फलाही कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोग्राम की सदारत इदारे के सदर सैयद इकबाल साहब ने करते हुए कहा कि इस इदारे का क़याम महज 3 साल क़ब्ल हुआ था, लेकिन हमारा मनसूबा 30 सालों के लिए बनाया जा रहा है। मुस्लिम बच्चे तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं मुस्तक़बिल के लिए रहनुमाई नहीं हो रही है। इसी वजह से हमने अंजुमन सागर के मातहत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया है, जिसमें कौम के बच्चों को मुफ्त तरबियत दी जाएगी। ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में स्किल कोर्सेस का भी आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि कौम में मुस्लिम के बच्चे नशाबाज बने, बेरोज़गार बने और ना ही वो कौम पर बोझ बने, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुल्क व मिल्लत के लिए सरमाया बने। उन्होंने रुकन असम्बली बेलूर गोपाल कृष्णा को मेमोरेंडम देते हुए मुतालिबा किया कि वो इस इदारे के लिए वसी ज़मीन फराहम करे ताकि इस ज़मीन पर बाकायदा तरबियती मराकिज़ कायम किए जा सकें। स्टेज पर मुकामी रहनुमा मकबूल साहब, सेक्रेटरी खालिद अहमद, अब्दुल जब्बार, इमाम साहब, मोहम्मद इकबाल समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। सैयद ज़ाकिर ने इस्तकबाल किया, मोहम्मद क़ासिम ने तारुफ़ी कलिमात कहे, अकबर अली ख़ान ने शुक्रिया अदा किया, जबकि निसार अहमद ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। गौरतलब बात है कि अंजुमन सागर की जानिब से बेक वक्त 120 तलबा को कंप्यूटर की तरबियत देने का इंतज़ाम किया गया है और इस ट्रेनिंग सेंटर में तमाम तरह की सहूलियात मुहैया की गई हैं, जो कि तलबा की हिफाजत से लेकर उनके मुस्तकबिल के लिए रोज़गार तक को जोड़ने तक के लिए सहूलियात दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, सागर। ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೈಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊತ್ತು ಸಮಯ ಸರಿ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಈಚೆಗೆ 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ತೊಡಗಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ನಮೂನೆ ತೊಂದರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಜನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿನೂ ಉಂಟು ಕಾಲು ಎಳೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಅದರೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾತು ಕೇಳಿದವರಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಇದು? ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಜನ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪಣ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಎಷ್ಟೇ ವಿರೋಧ ಇರಲಿ ಜನರ ಒಳಗೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪಣ ಕಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಿಂದ ಕೆಲಸ ಬಂತು. ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಿಂದು ತಿಂಗಳ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ, ಅದು ಯಾವುದಾರ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜನರಿಗೆ ಫ್ರೀ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು, ಎಲ್ಲ ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಡು ಬಹಳ ಸಜ್ಜನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದಾದರೆ ಮುರುಗನಾಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಬೀತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳಲ್ವೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖುರಾನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇ ವಹಿ ಪೈಗಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಓದು, ಇಖ್ರಾ ಬಿ ಇಸ್ಮಿ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಲಜಿ, ಓದಿಸು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು ದೇವರು ಇದು ಅಂತಂದರೆ, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮುರುಗನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಧಕ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ಅಂಜುಮನ ಸಾಗರಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಏನಾದರೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮದೇನು ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನೀವು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖವಾಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಜನಪರವಾಗಿ, ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ, ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇ ಇರ್ತೈತೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಸಾಧನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ನಾನೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನೀವುಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರಿ. ಆದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಾಜ ಅಂತ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಬಡವರಿಗಿರ್ಬೋದು,
ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಬಾಲ್ಕೇಶ್ ಬಾನವರಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕರಿಗೆ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ MLC ಆದಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು, ಇದಾಗಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಳಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೀನು ಮಾರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರೋದು ಇದ್ರಿ, ಅದೇ ಮೀನು ಮಾರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾರಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಆ ಮೀನು ಮಾರೋದಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು, IAS ಆಗಬೇಕು, KS ಆಗಬೇಕು, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು.